Hi my dear students, welcome back to my channel. Hope everyone are fine. So in today's class, I'm going to explain about the properties of ethanol and ethanoic acid. So previous video ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ related to chemical properties of carbon ದಯವಿಟ್ಟು watch ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ combustion, substitution reaction, especially hydrogenation reaction ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ previous ಅಂದ್ರೆ examinations ನಲ್ಲಿ questions ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ followed by chemical properties. So ಹಾಗಾಗಿ firstly I am starting to explain the physical properties of ethanol. So basically ethanol formula ಏನು? The formula of ethanol is C2H5OH, or you can also write the formula as CH3CH2OH. ಎರಡು ವೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. Why? Because ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ethanol ಅಂತ ಬರೆದಾಗ eth is nothing but 2 carbon, all is nothing but OH ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ there are 2 carbon and 1 2 3 4 and 5 hydrogens and my functional group OH. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ C2H5OH ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ನೋಡಿ 1 carbon with 1 2 3 hydrogen, so it is CH3. 1 carbon with 2 hydrogen, so it is CH2. And my functional group is OH. So CH3 CH2OH ಈ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ethanol correct. So without knowing the formula, if you proceed further, you may not understand properly. Yes. ಈಗ physical properties ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ when we see from outside, what are the things that get to our mind? Or when we perform certain experiments over those object, just by looking at it ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ they are called as physical properties. ಸೊ ಈಗ physical properties of ethanol ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ and it is colorless liquid ಆಗಿದೆ. ಸೊ I can write it together, it is a clear and colorless liquid. It is a clear and colorless liquid. So very important to understand. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಥನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಸಿಬಲ್? ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಮಿಕ್ಸಬಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಸಿಬಲ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಮಿಕ್ಸಬಲ್. ಸೊ ನೀವು 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಈಗ ಇಥನಾಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು 100 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This ethanol and water will equally mix up with each other. Or you take 2 liters of water and try to mix just 100 ml of ethanol. Okay, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲಿ ಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಿತ್ ವಾಟರ್ at all proportion. Okay, so this is the second thing. And ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ethanol is nothing but it is a type of alcohol also. And what is its boiling point? See, let us talk about the boiling point of ethanol. The boiling point, basically the ethanol has the boiling point of 351 Kelvin. So 9th standard ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ನು and ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. So what is the boiling point of ethanol andre basically ethanol has the boiling point of 351 Kelvin. And functions na nodadadre the important function of ethanol, basically ethanol is mixed or it is used in the manufacture of alcoholic drinks or alcohol drinks anta helbodu. Secondly, it is used to manufacture the cough syrups. It is used to manufacture the cough syrups. Why? Because the person who is suffering from the cough easily will not get a sleep. So to make him drowsy, to make him fall asleep,
ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಿ ದಿಸ್ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು used whenever you get hurt, ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗಾಯ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಟಿಂಚ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ದಿಸ್ ಟಿಂಕ್ಚರ್ is actually the combination of iodine plus alcohol. Iodine and alcohol, they both combine to form tincture. Okay, so very important to know. And when we taste this, what is the taste of this ethanol? Basically ethanol, that is nothing but alcohol. Ethanol has burning taste. It has the burning taste. So these are some of the physical properties and also the function, or I can say uses also idana helbodu. Uses anta kuda helbodu. Uses of ethanol. So having this knowledge, now let us directly enter into the I think idu clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇಥನಾಲ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ we need to understand two reactions that come under. What are the two reactions anta helidre? One is what happens when ethanol is made to react with sodium, and secondly what happens when the ethanol is dehydrated. So dehydrated ಆದಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. Let us understand one by one. It's very important to understand this. So let me now start with the first one. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್, ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ. ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಥನಾಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ so the formula of ethanol is C2H5OH. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we need to react with sodium. We need to react with sodium. Okay, so let us take ethanol. ನೋಡಿ, ಈ ಇಥನಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ C2H5O ಅನ್ನೋ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ when we combine with Na, the product will be formed. Before that I would like to explain you ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ, ಯಾವಾಗ ಇಥನಾಲ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಥಿಂಗ್? ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ C2H5O ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ Na. ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? C2H5ONa ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. And the name of this compound is sodium ethoxide. What is the name of this compound? The name of this compound is sodium ethoxide. So this is the first equation. Very simple. Okay, right. So next nodi, the second one start ಮಾಡ್ತೀನಿ. The second one is dehydration reaction. So what is second one? Dehydration reaction. Or we can also say this reaction as conversion of alcohol into ethene. So barkoli, the second way, how can we call this reaction? It is the conversion of alcohol to alkene. So alkene is nothing but the ethene is the one we are getting here. So here what are we converting? ಸಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಲ್ಕೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ.
ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. Both does not have any major difference. Okay, so ಈಗ let us take now alcohol, that is ethanol. So we can write ethanol in two different form anta helde. One way is C2H5OH, another way is CH3CH2OH. ಎರಡು ವೇ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ is something which is related to water. So removal of water is called as dehydration. What is removal of water is called as? Removal of water is called as dehydration reaction. Observe ಮಾಡಿ, ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡಿದಾಗ where can we see water? ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? we can see water in this case. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, we have to remove the water from the ethanol. ಸೊ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, let us remove this water. So water na separate ಮಾಡಿದಾಗ, when I remove the water from the ethanol, ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ? there are two carbon atoms with H3 and 1 H makes you H4. so C2H4 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. C2H4 is basically called as ethene. C2H4 is ethene. but ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈಥೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. For the removal of water, we need someone to help. So, yaar help ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? It is the dehydrating agent. Who is helping to remove the water? It is the dehydrating agent who is helping to remove the water. So, which is the dehydrating agent which we use here? We use the dehydrating agent as concentrated sulfuric acid. Very easy makla. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಇಥನಾಲ್ಗೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಥನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್? C2H4 is left out. So what is this C2H4 is called as? C2H4 is called as ethene. What is ethene? Ethene is nothing but alkene. So this is belonging to alkene family. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So I think you don't have any doubt. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್? ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಎರಡೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೋಡಿಯಂನ ಇಥನಾಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾವ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Let us now understand about the properties of ethanoic acid. Yes. So ಈಗ ethanoic acid ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we are now talking about ethanoic acid. Basically ethanoic acid formula ಏನು? What kind of acid it is? What is the other name for it? ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Okay, basically ethanoic acid is also called by another name, that is acetic acid. Acetic acid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the formula of ethanoic acid ಅಥವಾ acetic acid is CH3COOH. This is the formula of what? This is the formula of ethanoic acid. First ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯಾವ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದು? ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನಿದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಡು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್? Acids are sour in taste.
ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೋರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಆಸಿಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಲ್ ದ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟೇ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಾಟಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಂಜೆಂಟ್ ಓಡರ್. ಓಡರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಂಜೆಂಟ್ ಓಡರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ 118 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ and melting point is very low. ಓಕೆ, ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ethanoic acid is weak acid. What kind of acid it is? It is a weak acid. So idu nimage gothirli, it is a weak acid. And next nodi, see ethanoic acid na, for example 95% of ethanoic acid tagondu ನೀವು 95% of water ತಗೊಳ್ಳಿ. 95% ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ 95 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ 95% ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈ 95 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ 5 ml ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 5 ml ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 5% ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿನೇಗರ್. ಸೊ ವಿನೇಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ವಿನೇಗರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿನೇಗರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಪಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಜಾಮ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಿಕಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಿನೇಗರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಪಿಕಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಥನಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ 2 ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈಗ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ there are 3 ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಥನಾಲ್. ಇಥನಾಲ್ ಜೊತೆ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೌ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ CH3COOH. ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಥನಾಲ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? C2H5OH. ನೋಡಿ, ಈ ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. There is removal of water takes place. In this reaction also what happened? Removal of water takes place. ಈಗ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಥನಾಲ್.
ಬಟ್ ಇಥನಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ವಾಟರ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ CH3COO ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ C2H5 ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ OH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಈ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ CH3COO, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ C2H5. CH3COO ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ C2H5. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪೌಂಡ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್? ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಸ್ಟರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಇಥನಾಲ್. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಇಥನಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಇಥನಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, CH3COO ಗ್ರೂಪು C2H5 ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಈಸ್ಟರನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ವಾಟರ್. ಸಿ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ದ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, what happens when ethanoic acid is made to react with base. So made to react ಅನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ CH3COOH. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ವಿ ಹೈಲಿ ಯೂಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸನ್ನು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇಸು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಬೇಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, CH3COO ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ CH3COO ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ Na ಟು ಫಾರ್ಮ್ CH3COO. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ OH ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಎನಿ ಗೆಸಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಇಥಾಕ್ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್, that we are studying under ethanoic acid. Last type ಬಂದು what happens when, third type idu. So this is the third and the last type of reaction. What happens when ethanoic acid is made to react with metal carbonate ಅಥವಾ metal hydrogen carbonate. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ.
ಅಂದರೆ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓದಿಲ್ಲ ನೀವು, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದು ಆಸಿಡ್, ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಟೇಕ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ CH3COOH. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ Na2CO3. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದರ್ ಆರ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ CH3COO ಗ್ರೂಪ್ is combining with sodium. It is combining with sodium. So as it is combining with sodium, ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, CH3COONA. ಸೇಮ್ ಅಬೌವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಆಸಿಡ್. ವೆನ್ ಎನಿ ಆಸಿಡ್, ನೋಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ MC ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ MHC, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸಾಲ್ಟು, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಒಂದು ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ? ದ ಸಾಲ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಮೇಡ್ ಯು ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೇಲೆಗಡೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಥಿಂಗ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸಪೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸಪೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ಈಸಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಥನಾಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಈಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಸೋಪ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಪ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಈಸ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟುಕ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ CH3COOHಗೆ ಎಥನಾಲ್ C2H5OH ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು CH3COO C2H5 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಈಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈಸ್ಟರ್ CH3COO C2H5 ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ CH3COO C2H5 ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, CH3COO C2H5 ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈಸ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸೋಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೇಸ್ ಟು ದಿಸ್, NaOH ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಬೇಸ್ ಟು ಈಸ್ಟರ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, CH3COO ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಓನ್ಲಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆನೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ CH3COO Na ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
This is our soap. Again, it is a sodium acetate. Okay, and ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಈ C2H5 ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ OH. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, C2H5OH ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, C2H5OH ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಥನಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಥನಾಲು, ಈ ಇಥನಾಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಈಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಥನಾಲು ಸಪೋನಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.